नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मार्च 7 तारिख शनिवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे। आज प्रथम खबर एप्रिल 1 ओडिशा रे एसआईआर राज्य में भोटर तालिका को स्वच्छ एवं त्रुटि शून्य करने आगामी एप्रिल 1 तारिख आरंभ होगा जाऊँगी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन बा एसआईआर प्रक्रिया सांबादिक सम्मेलन सूचना देइछन्ति राज्यर मुख्य निर्वाचन अधिकारी 2025 भोटर तालिका को 2002 रोल सहित मैपिंग करा जाउछि। ए पर्यंत 90% भोटरक नाम और पिताक नाम 2002 रोल सहित मैपिंग सरिछि। एप्रिल 1 तारिख भितर 8% लोकक मैपिंग करा जिवो। बाकी 10% भोटर मैपिंग करने को कष्ट होउछि। 95% लोकों को मैपिंग करदेले एसआईआर पई सुविधा हेबो। परवर्ती खबर ओडिशा रे अमित शाह भाषण ओडिशा माटीरू माओवादी को चेतावनी देवा सह माओमुक्त भारतर स्वप्न पूर्ण हेबा नै पुणी थरे स्वर शाणित कले शाह। देशरू माओवादी लोप पाउछन्ति आ आगामी 25 दिन भितर भारत माओमुक्त हेबा नै से दंभ देखाइछन्ति। नक्सलवादर मूलपछ एवं माओवादी सफा हेबा नै केंद्र गृहमंत्री अमित शाह कहैछन्ति। मोदी सरकार 31 मार्च 2026 सुधा देश को नक्सलवाद मुक्त करने को संकल्पबद्ध। माओ मुक्त भारत पर अभियान जोरदार चली एवं सीआईएसएफ एही प्रयास रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। एथिसह शाह कहैछन्ति गुजरात परि ओडिशार हेबो विकास। केंद्र गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार अपराह्न रे पारादीप सल्फ्यूरिक एसिड 3 कारखाना लोकार्पण करिछन्ति। अवसर रे से कहैछन्ति ग्रामीण जीवन को समृद्ध करा जिवो। इफको ऊपर से कहैछन्ति इफको पई भारत गर्वित। इफको 36,000 कोऑपरेटिव रो मालिक 5 कोटी चाषी को लाभ पहुंचाउछि। 28,000 कोटी नेटवर्क बढ़ाई। भारत नानो यूरिया नानो डीएपी नानो कपर विदेश को रप्तानी करा जाउछि। केंद्र मंत्री श्री शाह कहैछन्ति ओडिशार जनता को प्रतिश्रुति देउछि ऑपरेटिव माध्यम रे ग्रामीण जनजीवन मां और भौणी को आत्मनिर्भरशील करा जिवो। गुजरात परि ओडिशार विकास हेबो। उभय केंद्र एवं राज्य सरकार आत्मनिर्भरशील को गुरुत्व देउछन्ति। मत्स्य पालन को मध्य गुरुत्व दिया जिवो। परवर्ती खबर 16 वर्षरू कम बयसर पिलांक पई सामाजिक गणमाध्यम मना। कर्णाटक सरकार 16 वर्षरू कम बयसर पिलांक पई सामाजिक गणमाध्यम व्यवहार उपरे प्रतिबंधक लगाइबाकू जाउछन्ति। छोट पिलांक मध्यरे स्मार्टफोन व्यवहार वृद्धि ऑनलाइन निरापत्ता और अधिक समय फोन रे समय देबा उपरे राज्य सरकार चिंता प्रकट करिसन्ति। कर्णाटकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 2026-27 राज्य बजेट उपस्थापन करबा अवसर रे शुक्रवार ई घोषणा करिसन्ति। कर्णाटक सरकार एपरि पदक्षेप नेबारे प्रथम राज्य हेबो। एहा पूर्व आंध्र प्रदेश और गोवा सरकार मध्य छोट पिलांक सामाजिक गणमाध्यम व्यवहार उपरे कटकणा लगाइबा उपरे चिंता करुथिले। कर्णाटक सरकार एने अनेक दिन होला चिंता करि आसुथिले। राज्य आईटी और बायोटेक्नोलॉजी मंत्री प्रियंक खड़गे पूर्व मध्य एही संपर्क रे घोषणा करिथिले। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला सीएससी परीक्षा फल। यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा सीएससी रो चूड़ांत फलाफल प्रकाश करिछि। एही परीक्षा रे अंशग्रहण करथिबा प्रार्थी माने कमिशनर ऑफिशियल वेबसाइट रे सेमानकर फलाफल जांच एवं डाउनलोड करि परिबे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2025 पई साक्षात्कार 2026 फेब्रुआरी 27 तारिख रे समाप्त होइतिला। एहार फलाफल पीडीएफ फॉर्म रे प्रकाशित होइछि। परवर्ती खबर श्रद्धालु मानक पई खुशी खबर चारिधाम यात्रा पई आरंभ होला पंजीकरण। उत्तराखंड रो विश्व प्रसिद्ध चारिधाम यात्रा पई प्रस्तुति जोरदार होइछि। आगामी तीर्थयात्रा तीर्थयात्री ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ होइछि। पर्यटन विभाग समस्त प्रस्तुति समाप्त करिछि। श्रद्धालु माने सकाळ 7टारू वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप माध्यम रे पंजीकरण कराई परिबे। पर्यटन सचिव धीरज गरब्याल कहिसंति जे चलित वर्षर चारिधाम यात्रा एप्रिल 19 तारिखରୁ आरंभ हेबो। तीर्थयात्रा आरंभ होबा सहित मंदिर गुड़िकर द्वार मध्य भिन्न भिन्न तारिख रे खोलिबो। केदारनाथ रो द्वार एप्रिल 22 तारिख रे खोलिबो, जेतेबेले बद्रीनाथ रो द्वार 23 तारिख रे भक्तंक पई खोलिबो। परवर्ती खबर 100 घंटा युद्ध 31,000 कोटी खर्च। मार्च 6 तारिख शुक्रवार अमेरिका इस्राएल और ईरान मध्य आरंभ होइतिबा युद्ध को सप्ताह पूरिला। एही महायुद्ध रे अमेरिकीय थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजी एंड इंटरनेशनल स्टडीज सीएसआईएस एही व्ययबहुल युद्ध को एक विश्लेषण करिछि। आकलन वाशिंगटन स्थित सीएसआईएस रो विशेषज्ञ मार्क काउसिन और क्रिस पार्क द्वारा करा जायतिबा बेले रिपोर्ट कहिछि प्रथम 100 घंटा युद्ध रे अमेरिका को प्राय $3.7 बिलियन अर्थात प्राय 31,000 कोटी टंका खर्च करबा को पड़िछि। सेही परि
ହିସାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ $891 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ $90 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ମହଙ୍ଗା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ବୋମା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଇସ୍ତାନବୁଲକୁ ଉଡ଼ାଣରେ ମାଗଣା ଛାଡ଼ ଏବଂ ନମନୀୟତାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଇରାନ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଆକାଶମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଇସ୍ତାନବୁଲକୁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଉଡ଼ାଣରେ ବାତିଲକରଣ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ନୀତି 28 ଫେବୃଆରୀ 2026 କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ବୁକିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ବିନା ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ, ମୋଦିଙ୍କୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଚେତାବନୀ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମନ୍ଥର କରିବ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆମେରିକା, ଚୀନ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଡିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ। ଶିଳ୍ପପତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା ଆଇନ PMLA ଅଧୀନରେ ଅନିଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଇଡିର 15ଟି ଦଳ ଚଢ଼ାଉରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମିଲ। ଇଡି ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ଓ ଏହାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ 10ରୁ 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଇଡିର 15ଟି ଦଳ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧରେ ଫସିଛନ୍ତି 23,000 ଭାରତୀୟ ନାବିକ। ଇରାନ ଆମେରିକା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ 23,000 ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 9ଟି ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ତାହା ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ 3 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନାବିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ନାବିକ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ମୁମ୍ବାଇରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଭେଟି ତୁରନ୍ତ କଠିନ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଥିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ FBI ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରେକର୍ଡ ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଗୁରୁବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚାଲାଣକାରୀ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ FBI ଏଜେଣ୍ଟମାନେ 2019ରେ 4 ଥର ମହିଳାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥିଲେ। ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଲଗ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସାକ୍ଷାତକାର ସମ୍ପର୍କିତ 4ଟି ବୈଠକ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାରାଂଶ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେନ୍ସେକ୍ସ 1097 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଲା। ସପ୍ତାହର ଶେଷ କାରବାର ଦିନରେ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସେନ୍ସେକ୍ସ 1097 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 78,918 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ନିଫ୍ଟି 315 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 24,450 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଇରାନ ସହ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ନିବେଶକମାନେ ଛାନିଆ ହୋଇ ସେୟାର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସେୟାର ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା, ITC, ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟସ୍, टाइटान, TCS, टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, ट्रेड अदानी पोर्ट्स एंड SEZ, भारतीय एयरटेल, इंडिगो, मारुति, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंटरनल और ICICI बैंक रो शेयर मूल्य ह्रास पाइछि। इंटरनल और ICICI बैंक रो शेयर मूल्य ह्रास पाइछि। सेही समय रिलायंस इंडस्ट्रीज, NTPC, सन फार्मा, इन्फोसिस, HCL टेक और पावर ग्रिड शेयर मूल्य बढ़ी। सही समय रिलायंस इंडस्ट्रीज, NTPC, सन फार्मा, इन्फोसिस, HCL टेक, पावर ग्रिड शेयर मूल्य बढ़ी। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 30 ଦିନ ଭିତରେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲା ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରୁଷର ଅନେକ ତୈଳ ପରିବହନକାରୀ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛି। ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାର ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଗୁରୁବାର ଦିନ 30 ଦିନ ପାଇଁ ରୁଷ ଠାରୁ ଭାରତକୁ ତୈଳ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ଗୁରୁବାର ଦିନ 30 ଦିନ ପାଇଁ ରୁଷକୁ ଭାରତକୁ ତୈଳ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏହି ରିହାତି କେବଳ ରୁଷର ସମ୍ପୃକ୍ତ ତୈଳ ପରିବହନ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାର କଟକଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇସାରିଛି ଓ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କେହି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ କ୍ୟୁବା। ଇରାନ
ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରି ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭେନେଜୁଏଲା ପରେ ଇରାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଘନ ଘନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମହାଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଟାର୍ଗେଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କ୍ୟୁବା ଆଡେ ଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ସୁଖୋଇ SU-30 MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଗୁରୁବାର ଆସାମର କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଥିବା 2 ଜଣ ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିମାନଟି ରୁଟିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜୋରହାଟ ବାୟୁସେନା ଘାଟିରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପାହାଡିଆ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଘଡଘଡି ବିଜୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରହିବ ପ୍ରଭାବ। 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ସେପଟେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜିଠାରୁ 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ 24 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରହିଛି। 9 ତାରିଖରେ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। 8ରେ ଅଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବର୍ଷା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରବିବାର ମହାମୁକାବିଲା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ରବିବାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 9 ୱିକେଟରେ ହରାଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 7 ରନରେ ହରାଇ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟକ୍କର ହେବ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ରବିବାର ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟାଇଟଲ ମ୍ୟାଚ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୀତିଶଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରି ଜେଡିୟୁ ନେତାଙ୍କ ଆମରଣ ଅନଶନ। ଜେଡିୟୁର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତିର୍ଲୋକ ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମ ଜୀବନ ଦେଇଦେବୁ, ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ଦେବୁନି। ସେ ପାଟନା ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନର ଠିକ୍ ବାହାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ବ୍ୟାନରରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବିହାର ନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁକେଶ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଭାରତୀୟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଦାନୀ। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ମୁଖ୍ୟ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଭାରତର 1 ନମ୍ବର ଧନୀ ମୁକୁଟ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ମୁଖ୍ୟ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ରହିଛନ୍ତି। ହୁରୁନ୍ ବିଶ୍ୱ ଧନୀ ତାଲିକାରେ 2024 ଅନୁସାରେ ମୁକେଶଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 9% ବଢି 9.8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏହି ସମୟରେ 14% ବଢି 7.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଧନୀ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ HCL ଟେକ୍ ରୋଶନୀ ନାଦର ମାଲହୋତ୍ରା ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 10% ହ୍ରାସ ପାଇ 3.2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପରିଧାନ କଲେ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ ପୋଷାକ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଉଦ୍ୟମକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ ବୟନ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଅବସରକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରତି ବିଭାଗର ସମୂହ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।